मैं तो पहला सज्जन कुमार जी ने बड़ा विस्तार के नाल इस मिशन बारे जी जानकारी दी है। अज आप सरदार मकर सिंह कोलड़िया की याद के इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने जी श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं उन्होंने 9वीं बरसी से। सो मैनू लगता भी उन्होंने असल श्रद्धांजलि जी यही है कि उन्होंने जो मिशन है, जोड़े मिशन से उन्होंने सारी जिंदगी लाई है, उस मिशन को असीं अगे वधाईए। सब तो जोड़ा इस वे जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, चाहे वो किसानी का मुद्दा चल रहा है, MSP की गल हो रही है, या होर जिस तरह सज्जन कुमार जी ने कहा गल पैसे की हो रही है, वो तो वड्डी गल ये है भी असी कल्ला पैसा की करांगे, असीं सारा कुछ खो लिया। जो सारा कुछ बर्बाद कर लिया, कल्ले पैसे नाल दुनिया नहीं चलती है। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई हैगी। क्योंकि मैं 50 साल की उम्र है मेरी, मैं अपने जिंदगी के ही देखियागा भी असी सारा कुछ चौलों की फसल ने खत्म करता। साडा झोने की फसल मेरे देखते देखते पंजाब च आई है। उस तो इन्हें मतलब साडा कल्चर ही बदलता सारे का सारा। पहला जिहड़ा किसान सी उहदा सारा परिवार खेती नाल जुड़िया हुंदा सी। तकरीबन जितों नहीं तुरिया जाता सीगा, मतलब लंगड़ा डुड्डा सी, वह बेशक नहीं खेत जाता सी, नहीं तकरीबन हर किसान का हर जी खेत जाता सी। एक बार असीं भी छोटे छोटे होंदे मतलब स्कूलों आना, खेत जाना, खेत जाके मूंगफली होनी, कुछ होर होना, खाण दे नाल जिवें बच्चों ने जाना। जिहड़ा वो किसान के परिवार का एक नाता सी खेत नाल, वो तोड़ता जिद्दे चौल आ गए। चौलों ने वो खत्म ही करता, क्योंकि भईयां ने लाते, कंबाइन ने वढ़ते, एक बंदा उत्थे बैठ गया, वो खत्म हो गया। फिर यही जमीन है जी सनवी रखी जाती, पलटावे हला ना बाही जाती। मैं देखी है ताकि जो बारिश का पानी है वह धरती के चला जाए। पर असीं ये तो उल्ट की करता कर करके कद्दू लैंटर लाता भी तां वाला दोका पानी थल्ले ही ना जाए, थल्लों कढ़ कढ़ के थल्ले वाला सारा वो मुका लिया। फिर साडा जिहड़ा कल्चर मतलब साडा एक ये है भी साडे विच उस तो पहला जिहड़ा बाहरला मजदूर बिल्कुल ही नहीं सी हुंदा। साडे की किहड़ा टामा टामा कोई हुंदा सीगा, ते वो बाहरला मजदूर आ इत्थे वो जिहड़ा कल्चर आ साडे च आया। गैस क्रॉप हो गई, साडा रहन सहन बदलता एक लगती, मतलब कोठियां कारां वाले मोटरसाइकिल वाले हो गए। इहदा साडे कोल पैसा आ गया। मतलब जे सारे सिस्टम उन्होंने असीं देखते हैं ना, मैनूं लगदा भी जिहड़ा पंजाब दा असल हालात ज़्यादा खराब कीते चौलों की फसल ने कीते आ। हालांकि चौलों की फसल साडे पंजाब की फसल ही नहीं हैगी, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया की फसल है जिथे मीह पैदा चलता गा। ना साडे पंजाब च लागत है, साडे पंजाब वालों के घरे मिलने का 10 किलो चौल नहीं लगते है। हुण वो जिवें सेंटर वाले कही जाते भी नहीं खरीदते, कित्थे लैके जाओगे, इहनूं की करोगे, कित्थे साडे तां पशु भी नहीं खांदे इहनूं, जे दाणा खिला के कहिए वो नहीं खाते है। चौलों को कितने छड्डांगे असीं। मतलब असीं उस तरह दी फसलां जिवें कारपोरेट ने कहा, असीं उस चक्कर ते इहो ਜਿਹੇ फसे हैं। वो जो सातों बजाई गए असीं उधर नूं तुरे गए, उधर नूं तुरे गए। आखिर ये आके एक डूंगी खड्ड दे विच आ डिगे हैं, जिथे हुण 4 सपेरे हनेरे नहीं रहा, उत्थों निकलण दा राह नहीं दिस रहा हैगा। चाहे हुण देखण नूं पंजाब दा किसान आ जिहड़ा बड़ा वड्डा लगदा लोकां नूं, देख हिंदुस्तान वालिਆਂ नूं भी बड़िया कोठियां ते रहिंदे ने, वधिया घर ने इन्हां दे, वधिया ट्रैक्टर ने, वधिया कारां कूरां रखियां नेगीਆਂ। पर जिन्ना खोखला मैनूं लगदा पंजाब दा किसान हो रहा उन्ना होर नहीं हैगा, क्योंकि काम करने जोगा ही नहीं रहा, काम का कल्चर ही नहीं रहा। साडी नवीं पीढ़ी तो बिल्कुल ही उस काम तो दूर चली गई है, वो खेत का काम ही नहीं कर सकते अजिहे हालात चले गए। सो ये सारा होका जिहड़ा ये सरदार मकर सिंह होना ने दिता। क्योंकि मैं एक पत्रकार हैगा, अज मकर सिंह जी के जीवन बारे गल करूँगा। उन्होंने मैं बहुत नेड़ों देखा, क्योंकि मैं उन्होंने गुआढ़ च रहिंदा रहागा। जदों इत्थे आया मेला सिंह जी का मुकाम सी जिहदे मैं रहिंदा रहागा, इन्हां तो लिया सी। उन्हां दा घर मेरे कोल ही सीगा, उन्हां दे नाल मैं काफ़ी नेड़ों विचरिया, बहुत नेड़ों देखा उन्होंने। उन्हां दे विच जिहड़ी उन्हां दी मतलब रोज़मर्रा की जिंदगी सीगी, वो वाकई एक किसान की जिंदगी। वो इत्थे शहर जाके भी उन्होंने वो जिंदगी अपनी छड्डी नहीं। एक किसान की जिंदगी है जिहड़ी वो बाखूब उस तरह ही उन्होंने अपनी लाइफ के कोई फर्क नहीं पैण दिता। उन्होंने रोज़मर्रा की जिंदगी उस तरह की सी, सवेरे उठना, पशुओं को संनी करनी, अपने जाण तो पहला उन्होंने लगता भी वो सारा घर का काम निबेड़ जाते थे भी भैन को मजदूर तो बड़ा तरद्दुत ना करना पवे, जिन्ना को उन्होंने लगता हथ पटाउणा वो कर जाते थे जो भी उन्होंने कितने बाहर निकलना। सो बहुत सारे घोल उन्होंने मैं देखे। एक मैं तुहानूं अज गल इत्थे इस स्टेज के उपर नहीं दसदा, ये जिहड़े ट्राईडेंट ग्रुप वाले ने इन्हां दा एक प्रबंधक है परपिंदर
ਗੁਪਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਵਿੱਚੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਕੂਲਰੀਆ। ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਰਾ ਦਾਣਾ ਬਣਾ ਆਪਦੇ ਕੈਪਚਰ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਤੋਂ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਉਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਘੋਲ ਬਾਰੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤਾਰ-ਤੂਰ ਪੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 70% ਲੈ ਲਿਆ, 80% ਲੈ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਨੇਗੇ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਮਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਕੂਲਰੀਆ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਕੂਲਰੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮੰਗੋ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਜ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸੰਨਾ ਦਾ 100 ਕਿੱਲਾ ਹੋਰ ਲਿਆ ਵਾ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਣੀ 70 ਲੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਉਹ ਹੋਇਆਗਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਆ, 100 ਕਿੱਲਾ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਰੁਪਈਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਰੌਲਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਕੂਲਰੀਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਹਵਾ ਦਾ ਕਰੋ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੀਏ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਨਾਸ ਉਹਦਾ ਮਾਰਦਾ। ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਛੱਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਵੀ 35 ਤੱਕ 2035 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜੂ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨ ਫਰੰਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਾਰ ਲੜਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਤੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਨਿਬੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੇਸ ਸਪਰੇ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਰੀਆ ਪਾ
ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਊਚਰ ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਇੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਡੰਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਂਗੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਤੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ? ਇਹਦੇ ਲਈ 3 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਲ 'ਚ, ਇੱਕ ਚੌਲਾ ਨਹੀਂ 4 ਵਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਝੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੰਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੋਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਿਵੇਂ ਛਡਾਈਏ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਹੱਕ ਤਾਂ ਲੜ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫੜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਤੋਰ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਚੌਲ ਸਾਡੇ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ MSP ਵੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੋਂ ਹਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤੀ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲੋ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟੇ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗਲੇ ਖਹਿੜਾ ਸੁੱਟੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਉਸ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਆਈਏ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਨਿਆਰੀ ਕੁਦਰਤ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੰਕਲਪ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਆਜੀ ਗਈ, ਭਖੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਮ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗਾ ਇਹ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੋਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਭਖੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੰਬਲਾ ਇਹ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਲੇ ਅਸਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਕੂਲਰੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ 9ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਜਾਂਦੇ 1 ਲੱਖ ਹੋਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। 1 ਲੱਖ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਏ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਗੀ 1 ਲੱਖ ਮੋਟਰ ਹੋਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਕਤਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੈਕਤਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਵੋ ਹੈ ਜਿੱਤਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਕੂਲਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ।